परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आज भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय, ऋतिक देवता मंडली, कर्मी मंडली, गुरुदाता मातृ मंडली, छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक राय जय गुरु। जाहो आज ये जो एक गुरु भाई माने आज सत्संग आयोजन करछन्ते ये समवेत है जो माने सहयोग हाथ बढ़ाई से पंचमहाजीवन इष्टिभूत हो से शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करतु आ जो माने उपस्थित अच्छा जो माने उपस्थित हो पारि ना समस्त पंचमहाजीवन इष्टिभूत हो से शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करतु यहाँ ही परम पिता का निकट में प्रार्थना। जहाँ हो ये बसीला भितर जे आमे जेतेबेले दीक्षा नहीं नथिलु सेतेबेले आम जीवन चलनी चिंतन कर्म किपरि थिला एवं आमे जेतेबेले दीक्षा नेलु तापरे आमे जदि आज भाबु आज डेट रे भाबु कि 5 वर्ष ना कि 10 वर्ष कि 15 वर्ष लाणी दीक्षा नहीं ता भितरे गोटे साधारण मनीष अपेक्षा आमर बहुत परिवर्तन हो जाए आमे अनुभव करि पारू किंतु आम जीवन चलन रे बहुत किछि परिवर्तन हो जाए आमे बहुत किछि जिनिस जानि पारिछे अजଣା जिनिस जो गुडाक आमे जानि पारु नथिले से जिनिस गुडाक जानिछे। ठाकुर एपटु सेपटु कोनोसी जिनिस देई नाहांती सबु विधान वेदरु देइछन्ते प्रत्येक टी जिनिस शास्त्ररु देइछन्ते पुराणरु देइछन्ते गीतारु देइछन्ते से तो स्वयं वेद पुरुष से तो स्वयं पुरुषोत्तम से कोन एपटु सेपटु देइथांते आजिर साधु सन्यासी माने जो माने प्रवचन दउछन्ते जहाँ जहाँ कथा आज डेट रे कहते परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ताहा ही कहिथिले। आज आपण मानक प्रत्येक कथा से वेदर कथा आ ठाकुरकर कथार सामंजस्य प्रत्येक जिनिस मु आपन को बुझे देबे जे ठाकुर जे स्वयं से नारायण आमे एहिथिरु जानिबा जे हमर शास्त्र रे जहाँ जहाँ लिखा है ठाकुर ताहा ही देइछन्ति। जणे भक्तक कथार मु आरंभ करिबि रेवती मोहन विश्वास। रेवती मोहन विश्वास जेतेबेले 10th क्लास पाठ पढुतिले ताको बापा गोटे दिन मजुरिया से प्रत्येक दिन लेबर काम करती एवं ताको पुओ पई पैसा पठाती मासकु थरे एवं से बहुत कष्ट रे गोटे टाइम खाई किना कलिकता रही से 10th क्लास पाठ पढुतिले आ जो हॉस्टल रे रहुतिले से हॉस्टल रे स्वामी विवेकानंद पर गोटे फोटो थिला आ से हॉस्टल रो पिला माने स्वामी विवेकानंद पर फोटो चित्र सामने रे से प्रत्येक दिन पूजा करते ताकर आइडियोलॉजी भावती स्वामी विवेकानंद को। दिने जड़े सन्यासी रूम को आसिले एवं कहले तुम्हें जो स्वामी विवेकानंद को पूजा कर गुरु किए जानिछ तबे रामकृष्ण ठाकुर। आज जदि नरेंद्र स्वामी विवेकानंद होइछन्ति ताने गुरु को माध्यम रे तुमे तांको पूजा करूनो सरल पिला माने से तांको कथा रे मानिले एवं रामकृष्ण ठाकुर फोटो स्वामी विवेकानंद फोटो सामने रे आनी पूजा कर एई बलिया किछि दिन पूजा कला परे से दिने कौन है स्कूल छुट्टी है रेवती मोहन विश्वास पुखुरी जोटा बंध हुआ जाए ता आड़ी रे से बुलुछंती बुलु बुलु जड़े ज्योतिष ताकू देखिले डाकिले रेवती मोहन विश्वास को ए पिला सुनिलो से गले बड़े वृद्ध सन्यासी जड़े डाकुछंती ज्योतिष जड़े डाकुछंती जेतेबेले दौड़ी किना जाइछंती ताको पाखरे ठिया हेले सेतेबेले से सन्यासी जणक ज्योतिष सन्यासी जणक कहउछंती अरे तू ना विदेश को जिवु आश्चर्य गले बोले मो बापा जड़े दिन मजुरिया आउ ये जड़े कोन पागलटा ना कोन मते कहू तू फॉरेन को जीवो पुणी से कहू अरे तू फॉरेन रे पीएचडी करिवो से आश्चर्य गले मो बोले मैट्रिक पास कला परे मो बापा को सहायता करि थाती आ देखिला बेले ये बुझी फॉरेन को जीवो पीएचडी करिवो से पागलटा भाबी कि ना रूम को पळै आसले से कथाटी को ताको मुंड भितर सेटा पसिला कि नाही रेवती मोहन विश्वास को मुंड भितर किछि दिन चली गला ताको रूम को जड़े से भलिया सन्यासी आसी थाते से कहले तुमे जो स्वामी विवेकानंद को एवं रामकृष्ण ठाकुर को पूजा करछो से तो ऑलरेडी जन्म ग्रहण करि सारिछते से पर कोठी जन्म होइछते पावना हिमायतपुर रे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तुमे ताकर दीक्षा नउनो ताको दीक्षा नेले जीवंत गुरुंकर आदर्शकर दीक्षा नेले तार समाधान तुमे पाइबो जेतेबेले कहले ए माने सरल पिला जाइछते से परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को दर्शन करिया पई से पावन हिमायतपुर
ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିକିନା ଏସବୁ ପିଲା ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ସେ କାହାକୁ ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୋ ବାପା ବହୁତ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଆମର ଜୁଟୁନି, ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକିନା ମତେ ପଠାନ୍ତି, ଆମ ପାଠ ପଢୁଛି, ଠାକୁର କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକି ପାସ୍ କରିବି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରବଳ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତୁ ନାମଟା ଜପ କରୁଥିବୁ ଏବଂ ପଢା ସମୟରେ ମନ ଦେଇ ପଢିବୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ପଢିବୁ ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମନେ ରହିଯିବ। ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ଭଲ ନମ୍ବରରେ ପାସ୍ କଲେ। ପାସ୍ କଲା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ଯେ ଭଲ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଛି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ରେବତୀ ତୁ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢ। ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୁଁ ତ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ +2 ପଢିବି କେମିତି? ମୋ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମତେ ପଇସା ପଠେଇ ମତେ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢିବିନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୁ ଟିକେ +2 ପଢିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଗଲେ ଘରକୁ, ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା କହିଲେ ତୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବୁ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯାହା ବି ହଉ +2 ପଢିଲେ, +2 ପାସ୍ କଲେ, ଭଲ ନମ୍ବରରେ ପାସ୍ କଲେ। +2 ପାସ୍ କରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ପରିବାରରେ ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଏବଂ ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତି, ଯାହା ସେଇ ଟାଇପର ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ରାସ୍ତାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାଳେ ଠାକୁର ମତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ କହିବେ କି? ଯାହା ବି ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରେବତୀ ତୁ +3 ସାଇନ୍ସ କର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୁଁ ଆଉ ପଢିବିନି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁ ପଢିବୁ। ନିରୁପାୟ, ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତ ପଡିବ। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଘରକୁ ଗଲେ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲେ। ପୁଣି କଲିକତା ଗଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ, ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି +3 ପଢିବା କଥା, ବାପା ତ ଆଉ ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ, ପଢିବି କେମିତି? ଯାହା ବି ହଉ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିଲେ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଓକିଲଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ସେଇ ଯୋଉ ଓକିଲଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ସେ ଓକିଲ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ଦରକାର, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ତାର ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ସେ ସବୁ ଦେବେ। ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଓକିଲ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେ ଓକିଲ ମହାଶୟ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ତମେ ଆମ ଘରେ ପଢିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେବା ଟିକେ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଯୋଉଠୁକୁ ଯିବା ଦରକାର ସେ କାମଟା ଟିକେ ଆମର କରିଦବ। ଯାହା ବି ହଉ ସେଇଠି ରହି ସେ +3 ପଢିଲେ। +3 ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କଲେ, ସେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେନି ବୋଲିକିନା ଚିନ୍ତା କଲେ, କାହିଁକି ଠାକୁର ବୋଧେ କହିବେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ନାରାଜ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନ ଗଲେ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଡରି ଆସିକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇକିନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡି ଯାଉଛି, କାଳେ ଆଉ ଥରେ ଠାକୁର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କହିପାରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ରେବତୀ ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବୁନି କି ପାଠ ପଢିବୁନି, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ। ରେବତୀ ମୋହନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରେବତୀ ତୁ ଗୀତା, ବାଇବେଲ, କୋରାନ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ତୁ ପଢିବୁ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦରକାର ହବ ମୁଁ ତତେ ପଚାରିବି। କହିଲେ ଠାକୁର ଠିକ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଠାକୁର ଦିନେ କହୁଛନ୍ତି, ରେବତୀ ତୁ ଟିକେ MA and ଇଂଲିଶ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଠାକୁର ମୁଁ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢିଲି, +3 ସାଇନ୍ସ ପଢିଲି, ପୁଣି MA and ଇଂଲିଶ, ମୁଁ ସାଇନ୍ସରୁ ଆର୍ଟ୍ସକୁ ଯିବି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ BSc MA ତ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହଉ, ମୋର ଟିକେ ସେଇଟା ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଠାକୁର ମୁଁ ଇଂଲିଶ ପାରେନି। ମତେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତମ ଘରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ମୁଁ କହିଥିଲି I am a dog, ପିଲାମାନେ ସବୁ ହସିଥିଲେ, କାହିଁକି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଜାଣେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଇଂଲିଶ ପଢିବିନି। ମାନେ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଟିକେ MA ପଢ। ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି, তোর পয়সার চিন্তা করনি, তু কেষ্টতা পাখু ଯିବୁ যা ফিলান্তর অফিসରୁ পয়সা নেবু এবং MA and ইংলিশ পড়িবু। যা বি হো MA রে এডমিশন হেলে কলিকতারে। যেতেবেলে এডমিশন হেলা পরে সে MA পড়িলে, ফেল হয়ে গলে, পরীক্ষা দেলা পরে ফেল হয়ে গলে। ঠাকুরଙ୍କ পাখু আসিলে, আসিকিনা কলে ঠাকুর মু তো মনা করুଥିଲି আমি পড়িবিনি, মোর ইংলিশ হুয়ে নাই। কলে তু কাইকি সেগুলা চিন্তা করছিস, তু বস, তোর মন দুঃখ করিবার কিছু দরকার নাই। দেখন্তু ঠাকুর কেমিতি জଣକୁ
ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦିବା ଚାଳ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘେତ ଗିରି ଜତ୍ପିତା ପରମାନନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ମାଧବ। ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଡ ବି ଜଣକା ନଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅରୁଣିକାର କାହାଣୀ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯାହାର ଦିଟା ଗୋଡ କଟି ଯାଇଛି, ସିଏ ଗିରି ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ କିଭଳି ତାକୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶିଖା ପୂରଣ କରୁଚନ୍ଦ୍ର। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କମଜୋରି ଅଛି ଠାକୁର କେମିତି ସେ କମଜୋରିଟାକୁ ବାହାର କରିକିନା ତାକୁ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ ତତେ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ, ତୁ ବସ, ତ ଚିନ୍ତା କରନି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି ପୁନର୍ବାର କେବେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ହେବ, ସେ ଯେହେତୁ ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଏଇ ଖୋଜ ଖବରଟା ଠାକୁର ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁରା ସିଏ କହୁଥାନ୍ତି ତୁ ଆରାମସେ ମନ୍ଦିରରେ ରହ, ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ପୁଣି ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ରେବତୀ ଏବେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ବୋଧେ ହେବ, ତୁ ଆଉ ଥରେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କର। ବୋଲେ ଠାକୁର ଫେଲ ହେଲି, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିସର ସବୁ ପଇସା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ମୋ ପଛରେ ଅଯଥା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଫାଇଦା ହଉନାହିଁ, ମୁଁ ପଢିକରି କରିବି କଣ? ଆପଣଙ୍କର ତ ମୁଁ ସେବକ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେ। ଗଲେ ସେ କେଷ୍ଟବାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଲେଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଲେଟ? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଫେଲ ହେବି, ତେଣୁ ସେ ଜାଣି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଲେଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଫେସର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ରେବତୀ ତୁ କାହିଁକି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଲେଟରେ ଆସିଲୁ? କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଏମିତି ବି ଫେଲ ହେବି, ଆଉ ମୁଁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଲେଟ ଆସେ, ଘଣ୍ଟେ ଲେଟରେ, ଅସୁବିଧା କଣ? ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିକରି ଟିକେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିକିନା ପଳେଇବି ସିଗ୍ନେଚର ମାରିକିନା। ଯାହା ବି ହଉ ତାକୁ ଖାତା ଦିଆଗଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଗଲା, ଦେଖାଗଲା ଯେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଫେସର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁମେ ଶୋଇ ପଡୁଛ କାହିଁକି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ କମ ସେ କମ ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଦେଖୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାରେଜ ଫିଲୋସଫି ଉପରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଡିଛି। ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ମ୍ୟାରେଜ ବିଷୟରେ ତ ଠାକୁର କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଜଣେ ମା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନଟା ଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଗଠନ କରିଦିଏ, ମାନେ ତିଆରି କରେ। ଠାକୁର ଏଇଭଳିଆ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସରେ। କେମିତି ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ ନା ଅଳ୍ପାୟୁ ହେବ, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ ନା ସେ ମୂର୍ଖ ହେବ, ସନ୍ତାନଟା ମା ନିର୍ମାଣ କରେ, ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ପଟେଇ ଦେଲେ ବି ସେ ତିଆରି ହୁଏ ନା। ତ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖି ପକେଇଲେ। ପୁଣି ଦେଖିଲେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ମଣିଷ ଆଉ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣ টাকা পান যত পারে মানুষ ধর। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖି ପକେଇଲେ। 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଥିଲା, 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 10ଟା ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲେ। ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ତାପରେ ଆସିଲେ ଆଶ୍ରମ, କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ରେଜଲ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ଠାକୁର ନିଜେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଲେ, ଏଇ ରେବତୀ ଆଜି ପାସ୍ କରିଛି ଯେ ବହୁତ ନମ୍ବର ରଖିକିନା। ଯେତେବେଳେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଲେ, ମିଠା ବାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସକୁ କହୁଛନ୍ତି ରେବତୀ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ PhD କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର କଥା। ସେଇ ପୋଖରୀ ହାଡିରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ଆଡିରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣେ ତାକୁ କହିଥିଲେ ତୁ ବିଦେଶ ଯିବୁ, PhD କରିବୁ। ତାକୁ ଥଟା ଲାଗିଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ପାଗଳଟା ନା କଣ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା, ଆରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ତ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ, ଠାକୁର ମତେ PhD କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି PhD କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଆମେରିକାରେ କରିବୁ, ଏବଂ କାହା ଉପରେ କରିବୁ ଜାଣିଛୁ ନା, ଏ ଯୋଉ ବାଣୀ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଇଛି ତା ଉପରେ ତୁ PhD କରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀ ଗୁଡାକ ଉପରେ ସେ PhD କରିବା କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ବି ହଉ ସିଏ ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱଶରୀର ଆଉ ନଥିଲା ସେ PhD କଲାବେଳେ। କିନ୍ତୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ତମକୁ, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ 2 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା, ସ୍ୱଶରୀର ଆଉ ନଥିଲେ, ତାପରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦା ମନେ ପକେଇଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୁମେ PhD କରିବ, ତୁମେ ଆମେରିକା ଯାଅ। ଏବଂ ଜାହାଜରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା। ରେ ହାଉଲାର ମ୍ୟାନ୍ ତାକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ, ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଘରେ ରଖି ସିଏ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ PhD କରି ଥେସିସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଥେସିସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହା ଉପରେ ଥେସିସ୍ ଲେଖିଛ? ସେତେବେଳେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ। ମୋ ଗୁରୁ କିଏ? ସେ କଣ ଏତେ ଶକ୍ତିମାନ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ କଲ? ସେତେବେଳେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁପ୍ ତିଆରି ହୁଏ? ସେତେବେଳେ କଣ ସୁପ୍ ତିଆରି ହୁଏ? ଯଦି ସୁପ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଖରାପ ହୁଏ ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ କେବେ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସୁପରେ ଲୁଣ ନ ପକାଯାଏ ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ଜୀବନର ଲୁଣ, ଯଦି ଠାକୁର ମୋ ଜୀବନରେ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଠାକୁର ମୋ ଜୀବନରେ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ନଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି ତା ଜୀବନଟି ବ୍ୟର୍ଥ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ କଣ ଆମର ବେନିଫିଟ ହୁଏ ତାହା ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିବାର। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଜଣେ ନେଇ ନାହିଁ ତା ହାତରୁ ଭଗବାନ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ କଥାଟାକୁ ନେଇ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରି ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, କଣ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? କରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ପୁରା ନିଷ୍ଫଳ ଭାବରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ମତେ ନ ଦେଇ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରେ ଚରର ଭକ୍ଷଣ କରେ। ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଷ୍ଠା ଗ୍ରହଣ କରେ, ନିଟ୍ ଏଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯିଏ ମତେ ନ ଦେଇ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଚରର ଭକ୍ଷଣ କରେ। ଗୀତାରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଚୋରି କରୁଛେ। ଏଇ ଆଲୋକଟା ଆମେ କଣ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛେ? ପାଣି ପାଇଁ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛେ? ବା କୌଣସି ପବନ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛେ? ମାନେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ନୁହେଁ। এইগুলা ଆମେ ଫ୍ରି ୟୁଜ କରୁଛେ। ଏଗୁଡ଼ା କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ଏଗୁଡ଼ା ତ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ এইଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ୟୁଜ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଦଶରଥ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ଆଜି ସେଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ରାମଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ଯୀଶୁ ମହମ୍ମଦ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଚିତ୍ର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ଦଶରଥ। ଅଜ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ବଳି କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ଭାଗୀରଥୀ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ଏଇଟା ତ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତା ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା ଯେ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା ଫଟୋଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ବାହାର କରିକିନା ଘରେ ଛାପି ଦଉଥିଲେ। ସେଭଳିଆ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କେତେବେଳେ ହେଲା? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏକଲବ୍ୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିନା ସେ ସରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନଥିଲା। ତେଣୁ এইଗୁଡାକ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଦିନେ ପାର୍ବତୀ ବସିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ମଣିଷ ମାନେ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପୂଜା କଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ? ଏଇଟା ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପାର୍ବତୀ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ପୂଜା କଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ? 33 କୋଟି ମାନେ 33 ପ୍ରକାରର ଦେବାଦେବୀ। ମାତ୍ର ମାନେ 12 ଜଣ ଆଦିତ୍ୟ, 11 ଜଣ ବସୁ, ପଞ୍ଚଭୂତ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା। এই ଏତିକି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା। এই ଏତିକି ଦେବତା କେମିତି ପୂଜା ପାଇବେ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତି। କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ? ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କୁ। କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ? ପାର୍ବତୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଛେ, ଖାଲି ଏଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ମୁଖସ୍ଥ ଅଛି, ଋଗ୍ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶିବ ସେଇଦିନ ପାର୍ବତୀକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। କଣ କହିଛନ୍ତି? ଯେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବି ପୂଜା ପାଇବେ, ବିଷ୍ଣୁ ବି ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ବି। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା ନ କରୁ ତାହେଲେ ଏମାନେ କେହି ବି ପାଇବେନି। ମାଧ୍ୟମ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତାହେଲେ ଏଟା ଋଗ୍ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେହି ଯଦି ବୁଝେଇଦେଲା ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ବେଦକୁ ହିଁ ମାନୁନା। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବହି ହେଉଛି ବେଦ। ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବହି ନଥିଲା, କୌଣସି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ତେଣୁ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲ ହଉଛି, ଯଦି ମଣିଷର ଚଳଣି ପାଇଁ ଆଇନ ଯଦି ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ବେଦ। ତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଯଦି କେହି ଚଳେ ତାହେଲେ ତାର ଚଳଣି ଅଗଡ଼ ବଗଡ଼ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପୁଣି ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହାର ମନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ମାନେ ଜପ କରିବ? ମୁଁ ପ୍ରଥମ କହିଥିଲି ଠାକୁର ଯାହା ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟୁ ସେପଟୁ ନୁହେଁ, ସବୁ ବେଦର ଜିନିଷ। ଆମେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରେ ବାରେ ସେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଯୋଉ କରୁ, ସେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ସବୁ ବେଦରୁ ଆସିଛି। ଠାକୁର ଏପଟୁ ସେପଟୁ କୌଣସି ଦେଇଦେଲେ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ, ଏଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅଲରେଡି ବେଦରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଏପଟୁ ସେପଟୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ୟୁଜ କରୁନା, ଅନଲି ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ୟୁଜ କରୁଛେ।
ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ମଣିଷ ମାନେ କାହାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ଆପଣ ବି ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କର ବି ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଋଗ୍ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟଂ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟମ୍। ତାହେଲେ এই যে মন্ত্র মানে গুরুଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସମାନ। ଗୁରୁ ଆମକୁ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଧା ନାମଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ରାଧା ନାମଟା ଆଉ ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର, ଆଉ ଦିଟା ଅକ୍ଷର ମୁଁ କାହିଁକି କହୁନି, ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ ସେଇ ନାମଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ରାଧା ନାମଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଜି ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିବା, ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି ରାଧା ନାମରେ, ନାଚୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଠାକୁର କଣ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଦେଇଛନ୍ତି? କଦାପି ନୁହେଁ। ଠାକୁର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବ ମଣିଷ? ସେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲା ଯେ ମଣିଷ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବ। ଏବେ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗଲରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କହୁଛି ସେଗୁଡା ଆପଣ ସବୁ ପାଇବେ। ଲେଖା ହେଇଛି ପୂଜ୍ୟଂ ଗୁରୁ ପାଦମ୍, ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦକୁ ପୂଜା କଲେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରି ନାହାନ୍ତି କଣ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପାଉଛନ୍ତି? ବେଦର କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ଏଆଡୁ ସେଆଡୁ କୌଣସି କଥା କହୁନାହିଁ। ଜଣେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହେଁ ସେ ଗୁଗଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବୁରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରେ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ ମଣିଷ? ପାର୍ବତୀ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ? ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ମୂଲ୍ୟଂ ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି ଋଗ୍ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଚକ୍ରପଟ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫଟୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ। ଠାକୁର କଣ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଧ୍ୟାନର ସିଷ୍ଟମ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ଧ୍ୟାନ ମୂଲ୍ୟଂ ଗୁରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଋଗ୍ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଣିଷ ମୋକ୍ଷ କେମିତି ପାଇବ? ଆପଣଙ୍କର ବି ତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ବି ତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ବି ତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମତେ ଆରାଧନା କରେ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶିବଲୋକକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଏ, ସେ ଯଦି ଆରାଧନା ମତେ କରେ, ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ଦିଏ ନା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡେ। ତାହେଲେ ଶିବ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଶିବ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାହେଲେ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବ କଣ କହିଲେ ଯେ ମୋକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟଂ ଗୁରୁ କୃପା। ଋଗ୍ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟଂ ଗୁରୁ କୃପା। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ। କୃପା ମାନେ କଣ? ପରେ ପାବା। ଠାକୁର କଣ କହିଲେ? ପରେ ପାବା। ପରେ ପାବା ମାନେ ଆଚରଣରେ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଭାଷଣ ତ ବହୁତ ଆମେ ମାରି ଦେଇ ପାରିବା, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଉପଦେଶ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଆଚରଣରେ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଚରଣରେ କରିବା ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେବନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛେ, ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଛରେ ଦୌଡାନ୍ତି, କିଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଲା ନଦେଲା ଏଗୁଡା ପଛରେ ଦୌଡାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲେ କାଟେ ମହାବୃତ୍ତି। ଠାକୁର ଖାଲି କହିଲେ କି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲେ ମହାମହାବିପଦ ଗୁଡା କଟିଯିବ, ସେଇଟା ତ କହିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ କଣ? ଯୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। এই ତିନିଟା କଲେ ମହାବୃତ୍ତି କଟିବ। ତେଣୁ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଡିପି ୱାର୍କ ବାହାର କଲେ। କାହିଁକି ଡିପି ୱାର୍କ ବାହାର କଲେ? ଯେ ଆମକୁ ଯୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ମୋର ଚରିତ୍ର ଚଳନ ଖରାପ ଥିବ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯିବି ସିଏ କହିବ ଏ ସାରା ବଦମାସ ଚୋର ବଦମାସଟା, ଆଉ ମତେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସିଏ ମତେ ଇଗ୍ନୋର କରିବ, ମୋ କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମତେ ଠାକୁରଙ୍କର ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମତେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ତାହେଲେ ମତେ ଯଦି ଯୋଜନ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ନାମ ଧ୍ୟାନ ଦରକାର, କିଛି ବହି ପଢିବା ଦରକାର, କିଛି ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦାଦାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ହେବ ମୁଁ ଯାଇକରି ଆଉ କାହା ପାଖରେ କହିପାରିବି। ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଖାଲି ଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଲା ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲେକ୍ସନ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଦିନ ସାରା ବର୍ଷ ସାରା ସେଇଥିରେ ହିଁ କଟି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ପଚାରିଛି ଯେ ଭାଇ ତୁ ଯୋଜନ କରିଛୁ ନା ନାହିଁ, ଆଜି ଯାଜନ କରିଛୁ ନା ନାହିଁ, କେହି କେବେ ଜୀବନରେ ପଚାରିଛି? କେହି ବି ପଚାରି ନଥିବେ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଛୁ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ପଚାରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା କେହି ପଚାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚନୀତି ଅଛି, এই যে যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি স্বস্তি সদাচার এগুড়াক ঘণ্টায় ঘণ্টায় পালন করিবার আবশ্যকতা রয়েছে। যেতে পর্যন্ত আমার জীবন চরিত্রে আমি এগুড়াক পালন করিবা নাই সেতে পর্যন্ত আমার উন্নতি হি হব নাই। আমি যেতেবে আমার পরিবারটাকে অপবিত্র করে রখিদেবা, যেতেবে আমার পরিবারটাকে অপবিত্র করে রখিদেবা সেতে পর্যন্ত আম ঘরে দেবতা বাস করিবে না। আমার যদি চলনি এপট সেপট হুয়ে দেবতা কেবে আসবে না। উদাহরণ দেবি যে ঠাকুরଙ୍କୁ ধরি আমি শিখিছে কোন,
रिसेंटली सावित्री व्रत गला जो माने मां माने सावित्री व्रत पालन करछथि तार विधान कोन हमें जानिबा दरकार काहे कि हमें से विधान रे से करू ही नाही एतो वर्तमान सावित्री व्रत के फैशन हे जे सावित्री व्रत नियम नीति रे होय ना जो गोटे उदाहरण दे कहबे जे जो माने सावित्री व्रत करते तार विधान मु कहबे जे ब्रह्म मुहूर्त उठी जेमिते हमर सिस्टम अछि जेमिते नाम ध्यान करिवा सप्तनुका पढ़िबा इष्टगति देवा प्रार्थना करिवा तापरे पानी पाठ करिवा गुरु गुरुजन को प्रणाम करिवा ई जो सिस्टम थालकुड़ी पत्र खाइबा ई सिस्टम करि सारिला परे सकाळु ब्रह्म मुहूर्त रे गोबर देवा झुंकी देवा बहुत मां माने कोन करथि ता आगो दिन देई दियंती सेठे देले कोन हुए राति रे किछि प्रेत किछि खराब सरीसृप विभिन्न प्रकार खराब जिंस से ता ऊपर चली जाती जहा फल रे घर को देवता माने आसी पारंती ना तेणु जो दिन व्रत थिबो उपवास थिबो बा कोनसी प्रकार पूजा आराधना थिबो सेही दिन ही ब्रह्म मुहूर्त हमको गोबर देवार अछि झुंकी देवार अछि तापरे ठाकुर घर सफा सुतरा करी बासन फासन सब सफा करी जहा पूजार जिनिस सब ठीक भाव रे रखिबा दरकार परिष्कार परिच्छन्नता हिसाब रे एवं भलो वस्त्र नुआ वस्त्र रे आवश्यकता नाही कोनसी व्रत उपासना करिया पई कोनसी नुआ वस्त्र रे आवश्यकता नाही एगुडा सब बिजनेसमैन मानकर बेसी साड़ी बिक्री हेबा पई ड्रेस बिक्री हेबा पई ए सब टेक्निक सेही पई तो विभिन्न प्रकार ए जो हमर कोन धनंतरी गुना कोन दे हुए सेते सब सुना करते मते से दिन सुना नहीं आसे तो मते कोटिपति एगुडा तो हम सब चिंता रहा बोले रे सब गलत केबे एगा होय नै केबे प्रैक्टिकल की देखि छी जो कथा गुडा को मु प्रैक्टिकल कथा गुडा को कहूची तो जेते बेले भल वस्त्र पिंदी आमे पूजा आराधना करिबा करि सारिला परे दिन सारा हमर काम कोन अछि सरला परे मोबाइल देखिबा ना टीवी देखिबा ना आलाप आलोचना करबा हां सेदिन सेगुडा को सब बार जो दिन उपवास बा व्रत करा जाए सकाळ उठिबारो राति सुइला पर्यंत से माने कहा सहित आलाप आलोचना करें कथबार्ता बंद से दिन कौन करा जाए नाम जप स्तुति यदि लक्ष्मी व्रत करते लक्ष्मी नाम जप स्तुति करेंगे यदि दुर्गांकर कर दुर्गांकर नाम स्तुति जप करेंगे कहा सहित वार्तालाप करेंगे नहीं इमरजेंसी है कही पारती किंतु सेमिति न कले भल ताहले व्रतटा संपूर्ण हो अब आम अधूरा करूँ से व्रत फायदा कौन फैशन जे बहुत बड़ थाली नहीं विभिन्न प्रकार फल फल नहीं लुगा नहीं गोटे गछ मूल कर दौचे पूजा पूजा कर सारा पर से दिन स्वामी पादर टिके पानी टिके पी दौचे देखला बेले प्रत्येक दिन गाड़ी दौचे फायदा कौन हम किछि लाभ होबनी एही भलिया हमर पूजा कौन बहुत जगह मु देखिछि जे एटा जेमिति हम एटा तुलसी रे हम जगन्नाथ को टांगी देछे एटा कोकरोच आसी किना होबुछि एटा झिटपिटी आसी किना होबुछि बहुत लोक को द्वार रे हनुमान टांगी देथांती फोटो टाइल मार देथांती सेठी कोकरोच आसे झिटपिटी आसे सब होगी दिए ठाकुर को हमें कभी सस्ता कर देछे रास्ता घाट रे हमें बनै दोछे बहुत जगह रे ए देखा जाय पाचुरी रे सब विष्णु का चित्र बना हेछि सेटे कुकुर आस्कर दिना मुतुतला मु देखुछि ताले एही सब हमर सब धर्म आमे भाबु छे जे भगवान गोटे सस्ता जिंस आम घर चौकीदार बा चाकर बोले ताकर फोटोटा आम घरे रखी देले से हमको मंगल कामना करिवे एही होछि हमर चिंताधारा तेणु आमे एही धर्मटा को केते तळे पके दउछे आमे जहा को रखिबा हृदय रे रखिबा भगवान जहा को सेवा करिबा जहा को पूजा करि परिबा जहा को भोग लगै परिबा ठाकुर सेही कथाटा कहैछथि केमिति करबो काहे की करबे करिले कोन लाभ अछि व्रतर कथा ठाकुर कहैछथि तेणु सेही भली आमे मूर्ति आनी ठाकुरकर गणेश जगन्नाथ काहे कथा मना करनाथि ठाकुर सबु देवदेवी पूजा करिया कथा कहैछथि किंतु केमिति पूजा करबो काहे की आ करिले कोन लाभ अछि सेटा आगे जानिबा दरकार आ आमे शिवकर मूर्ति आनी घरे स्थापना करदबा देखला बेल को आमे दिने भी पूजा करबा नै फायदा कोन हो नेगेटिव ऊर्जा जन्म हो माने हम घरे अशांति सृष्टि हो तेणु आमे एई जिंस गुडा शिशि ठाकुर को न धरिला पर्यंत आमे जानि पारिबा ना तेणु आम भितर एगुड़ा आवश्यकता रही बहुत जन लोक मैंने जो सस्पेज कथा मुझे कहले बहुत लोक भितर जीवन लालसा आम सब खराब जिन गुड़ा सेवन करुचे आम सब खराब जिन कहीं सेवन करुचे गोटे मनु संगीत लिखाई यक्ष रक्ष पिशाचेण भक्षेण मांस सुरापान माने मांस मद किए खाती यक्ष माने आउ किए खाती राक्षस माने रक्ष माने राक्षस माने आउ किए खाती मांस मद पिशाच माने ताने एगुड़ा कोन मनुष्यर खाद्य मनु संगीत केते सुंदर लिखा है यक्ष रक्ष पिशाचेण भक्षेण मांस सुरापान ताने एगुड़ा तो यक्ष मानकर खाद्य राक्षस मानकर खाद्य पिशाच मानकर खाद्य आ ए खाद्य गुड़ा को आमे घरे आने के खाउछे पर आम घरे शांति मिलिबो
आम घरे पूर्व पूर्व जन्मर कर्मफल रिष्ट गुड़ाक खंडन हम केबे नुहे आमे भाबू मते माछ मांस खाइले आम पाखे ताकत हबो आ शक्ति हबो आपण माने समस्त जानिछथि 72 घंटा पूर्व जो माने ट्रेन चलांती ताकू मना करा जाए प्याज एवं रसुण खाइबा पे माछ मांस खाइबा पे काहे कि सेमने तो कोन शिशु ठाकुरंकर दीक्षा नै नाता साइंस भी मना करूची जे 72 घंटा पूर्व प्याज रसुण छाड़िबा कथा तार कारण रहिछि जो डिसीजन ता स्वात्विक आहार लोक माने 1 सेकंड रे नेबे ताको मिनिमम 5 रु 6 सेकंड लागे से डिसीजन नेबा पे जो माने माछ मांस खाନ୍ତି आमे भाबू जे माछ मांस खाले हम मते ताकत आसे जेतेबेले कोणार्क मंदिर तयारी हला जेतेबेले कोणार्क मंदिर तयारी हला सेतेबेले तो जेसीबी नथिला सेतेबेले तो कोनोसी प्रकार क्रेन नथिला से पत्थर पूरा टेकी टेकी किए बुइला हाथी माध्यम रे टेकी टेकी बुहा आइछि दौड़ी मनीष माध्यम रे ठेली ठेली उठा आइछि केते बड़ बड़ जो माने कोणार्क मंदिर पुरी मंदिर जाइछथि जगन्नाथ मंदिर सेमने देखिथिबे केते बड़ बड़ पत्थर केते बाली को रखी तापरे पत्थर को टाणी टाणी उठा आइछि ताको उठेला के हाथी ताने बाघर बेसी बड़ ना हाथीर जदि आमे बाघ को सेठी इस्तेमाल करता से पत्थर को टाणी टाणी उठेई परता माघ होउची हिंसरक सिंह होउची हिंसरक से खाली मनीषर अमंगल चिंता करे प्राणी से प्राणी को खाली खाई जाए मारी किना से केबे मंगल कामना करे केबे नुहे केबे मंगल केबे काहारी करिचे सिंह एवं बाघ द्वारा केबे काहारी किछि भलो काम होईछि केबे नुहे सिंह एवं माने बाघर आयु मात्र 25 वर्ष जदि हमें गूगल रे सर्च करिबा माने सिंह आ बाघर आयु केते 25 वर्ष हाथीर आयु केते जानिछथि 70 वर्ष से 70 वर्ष पर्यंत जीवित रुहे ताने बाघ आ हाथी भितरे दिमाग कहार अधिक हमें कहार मस्तिष्क दिमाग अधिक को हाथी ताने केते डिफरेंस आपण चिंता करंतु किंतु देखिला बेलको हमें से प्राणी मानको हत्या करी आनी देते बेले हमें पे बाहागर कहारी गुटे व्रतघर हैला बा कोनोसी प्रकार घरे आनी हमें खाई जाउछे गुटे हत्या करी कि हमें भाबुछे प्राणीटा को हत्या करले हमर मंगल हबो बोधे माने केते गलत काम हम करछे शिशु ठाकुर अनुकूल चंद्र को न धरिला पर्यंत ए ज्ञान गुड़ा तो हम मुंड भितरे पसिबो नै जेते बेले कहारी घरे मृत्यु हुए 10 दिन हमें पालन करू दशाह कर्म हमर हुए काहे कि हमक कि छुअती नै हमें उसोच होई जाऊ जदि केही गुटे गाई मारी देइ थाए ताको हमें गभिया करू ता बेकर गुटे पघा पका जाए ताको भिक्षा करिया पे पठै दिया जाए जेते पर्यंत से पूर्ण मात्रा रे से पैसाटा कलेक्शन न हुए सेते पर्यंत से सूची हुए ना घर को आसे ना से माने सब प्राणी गुड़ाक मनुष्य भी प्राणी पशु माने भी प्राणी जेते बेले हमें कोनसी छेड़ी को बा कुकुड़ा को मारी दो ताले ता मृताहत होई जाए से कोन हुए सब गुटे होई जाए मार्केट से सब गुड़ाक किनी आनी हमें घरे कोन करू ताको भाजी किना खाऊ ताने हमें केते कदर्ज काम करूछे हमें केते कदर्ज काम करूछे आजर डेट रे हमें एही हानि हमर धर्म भाबू जे सोमवार ता हमें खाइबानी के कहबा हमें मंगलवार खाइबानी के कहबा हमें गुरुवार खाइबानी खाली को दुई चारटा बार न खाइले भाबू जे हमर धर्म होई गला धर्मटा आचरण जिंस धर्मटा निज जीवन चरित्र रे आचरण जिंस तेणु ये जदि हम जीवन चरित्र रे आचरण न करू ताले किछि भी पाइबा नाही ताले ए जो ठाकुर को धरे हमें शिखिबा कोन गुटे रामायण रो कथा कहबे काहे कि शास्त्र रो कथा कहूची स्वयं आचार्य देव शास्त्र रो उदाहरण दियंती आपण YouTube रे भी देखिथिबे बहुत लोक मते कहले जे दादा आपण बहुत बड़ा शास्त्र रो कथा कहते ठाकुर को कथा बहुत कम जगह रे कहते तार कारण कोन अछि जेते बेले नुवा नुवा जगह मु जाय मु चाहे जे ठाकुर को बुझिबा पई हेले टिके शास्त्र रो दरकार दिने पंडित दा को पाकु आछथि कृष्णचंद्र भट्टाचार्य केष्टदा बहुत बड़ा साइंटिस्ट आमे समस्त जानिते सीबी रमण का पाखरे कंटेम्पररी हिसाब से प्रैक्टिस करथले से आसी छथि पंडित दा को पाखो पंडित दा को प्रश्न करछथि पंडित दा कोन शास्त्र कथा निहाती कहबा पई पड़िबो ठाकुरंकर एते सब जीवनी अछि से तो बहुत किछि आ ठाकुरंकर कथा छाडी कोन शास्त्र कथा कहबा पई पड़िबो केष्टदा को कहउछथि मु टिके पुओ को पठाए जे बद्रीनाथ धाम रे जो घड़ीटा अछि सेटा जेते बेले ता पाखरे ठिया ही देखिबो घड़ी रो मिनिट कोना सेकंड कोना केमिति देखा जाउची आ टिके दूर को आसी देखले कोन देखा जाउची टिके पठाई से आसिला परे ता आंसर ता तुमे पाइ जिवो पंडित दा ताको पुओ को पठाई छथि बद्रीनाथ धाम से जो लंबा घड़ीटा अछि से घड़ी सामने रे पूरा सटीक ना से जेते बेले ताको पुओ ऊपर आडे अनै किना देखुची ताको मिनिट कोना सेकंड कोना किछि ही देखा जाउनी जेते बेले से पछ को चली जाईची 20 फुट जेते बेले देखुची मिनिट कोना सेकंड कोना पूरा क्लियर देखा जाउची आसिकिना से कथा केष्टदा को कहले केष्टदा बुझी पारिले जदि शिशु ठाकुर को जानिबा को हबो ताकर पूर्व अवतार गुडा तो जानिबार हमर आवश्यकता रही
যেতে পর্যন্ত শাস্ত্র জ্ঞান আমি জানিবা ନାହିଁ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ଅବତାର ରାମଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାହେଲେ ଶିଶି ଠାକୁର କିଏ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିଯିବା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ହବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ସେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ଜୀବନ୍ତ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଗୁରୁଙ୍କର ତ ଦରକାର, ତେଣୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଯଦି ଗୁରୁ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିବେଦନ କରୁ, ଦୁଃଖଟା ଆମେ ଜଣାଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଏନ୍ସାରଟା ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା କଣ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁ? କେବେ ନୁହେଁ, କେବେ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଆମେ କେବେ କେହି ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ? କେବେ କେହି ଶୁଣିଛି? କେବେ ଶୁଣିନି। ସେମିତି ତ ଭକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସାଲ ବେଗ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ତ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯୋଉ ଏନ୍ସାରଟା ଦିଅନ୍ତି ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଣିପାରିବା। ତେଣୁ ତ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା। କୃଷ୍ଣ ଦାସ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କଲେ, କଣ କରାଯିବ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସିଏ ଏମିତି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପୁରୀରେ। ଦେଖା ହେଲା ପରେ କହିଲେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନିଅ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ତାପରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଦେଓଘରକୁ, ଏଇ ପାବନା ହିମାୟତପୁରକୁ। ପାବନା ହିମାୟତପୁର ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାଇକିନା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲାନି, ସେ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୁଁ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଡେଲି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରତି ଋତିକ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚକ୍ରପଟ ସାମ୍ନାରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାହା କରିବିନି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ତୋ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସେ? ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେନି। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଆସିଲେ ଘରକୁ ଆସି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଏମିତି ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ କଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ସେ ତାପର ଦିନଠୁ ସେ ଚକ୍ରପଟ ସାମ୍ନାରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଚକ୍ରପଟ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି, ଦିନେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି ପାବନା ହିମାୟତପୁରକୁ। ଯେତେବେଳେ ପାବନା ହିମାୟତପୁରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବସିଥିବା ଭିତରେ କ୍ଷାନ୍ତ ମଣିକିନା ଜଣେ ଭାଗବତ ଗାୟକ, କଲିକତାର ବିରାଟ ବଡ଼ ଭାଗବତ ଗାୟକ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବି। ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ପାଠ କର। କ୍ଷାନ୍ତମଣି ତାଙ୍କର ଆସର ଜମେଇଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଦେଖାଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତ ବସିଥିଲେ ସବୁ ପଳେଇଲେ କ୍ଷାନ୍ତମଣି ପାଖକୁ ଏବଂ ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ। ଏବଂ ଠାକୁର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଯଦି ନା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ବି ଦରକାର ହବ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତ ପଳେଇଲେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ପଛଆଡେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଛପଟେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ତୁ ଗଲୁନି କାହିଁକି ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଏଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କହିଲେ ଠାକୁର ଭାଗବତ ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି ଆଉ ଶୁଣିବି ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡି ପାଦେ ମଧ୍ୟ ଯିବି ନାହିଁ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିନାହିଁ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଛଡା ମୋ ଜୀବନର ଆଉ କେହି କାଣ୍ଡାରୀ ନାହିଁ, କେହି ମାଲିକ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଧ୍ୟ ହବ। ଏବଂ ଏଇ କଥାଟା କହିବାର ମୋର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ହେଇନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଠାକୁର ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ବାକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସେ ଦେଇକିନା ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଥା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଟାଇମ ହେଇଗଲା କି? ହେଇଗଲା 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଥା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। କାହିଁକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଉ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନା, ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଉ। ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ତା କଥା କହିବି, ଜଣେ 2 ଜଣ ଭିକାରୀ ସେମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏ ଯିବା ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜଣେ ସହପ୍ରତି ଋତିକ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବ, ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ।
এই কথাটা ସେ ଦି ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିକାରୀ ଶୁଣି ପାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଶୁଣି ପାରିଛନ୍ତି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଶିଶି ଠାକୁର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାଇଁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ବାହାରେ ବସିକିନା ରହିଲେ। ବାହାରେ ବସିକିନା ରହିଲା ପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇଲେ। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ ଲୋକ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ତାକୁ ସେ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଖୋଜିଲା ପରେ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କିଏ କହିଲେ? ନାଇଁ ସେ ଆମର ସହପ୍ରତି ରୀତି ଦୀକ୍ଷାଦାତା ରୀତି ସିଏ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଶିଶୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଏଇଟା କଣ ସତ? ସେ କହିଲେ ଚାଲ ତାକୁ ହିଁ ପଚାର ତମେ। ସହପ୍ରତି ରୀତି ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରେଇଲେ। ସହପ୍ରତି ରୀତି ଦାଦା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଠିଆ ହେଇକରି ଏତେ ଜୋର ସ୍ୱରରେ ଯେ ଶିଶୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କଣ ସତ? ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 100% ନାଇଁ 200% ସତ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆମେ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ସହପ୍ରତି ରୀତି ଦାଦା ବିଧାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଧାନଟା ଆମେ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଠାକୁର ଯୋଉ ବିଧାନଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଭାବୁ କଣ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫାଇଦା ହବ, ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫାଇଦା ହବ, ସତ ଅନୁଜ୍ଞା ପଡିଲେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫାଇଦା ହବ, ତେଣୁ ଆମେ କରୁନା। ଆମେ ସବୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ କଣ ହୁଏ? ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଦିନ 8ଟା 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ଉଠନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି? ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବାର କେତେ ବେନିଫିଟ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ନାମ ଧ୍ୟାନ କାହିଁକି କରିବା? ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ବ୍ରେନଟା 4 ଫାଳ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟରେ। ତ ସେଇଠି ପିଟୁଟାରି ଏବଂ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଥାଏ ପୁରା ମଝିରେ କିନା, ଇଆଡୁ ଆଉ ଏପଟକୁ ମଝିରେ ପୁରା ଧାନ ଭଳିଆ ମୁଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଦିଟା ପିନାଇଲ ଏବଂ ପିଟୁଟାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଥାଏ। ଯୋଉ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ସେଇଟାର କାମ କଣ? ସେ ଭଲ ନିଦ ହୁଏ। ଏବଂ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ 9 ପ୍ରକାର ରସ ଯୋଉ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ପିଟୁଟାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ରସ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ ଆମର ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡାକ ସତେଜ ହୁଏ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଏ, ବ୍ରେନ ସେଲ ଡେଭଲପ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହୁଏ ଯେ ଆମର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ କେତେ ବେନିଫିଟ ଅଛି? ଛୁଆମାନଙ୍କର ତ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବେନିଫିଟ ଅଛି ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମର ଶରୀରଟା ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନା ନାମ ଧ୍ୟାନ। ନାମ ଧ୍ୟାନ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ? ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନହେଲେ ରାତିରେ। କାହିଁକି? ବେଶୀ ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ରାତିରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଖିର ପାୱାର କମିଯାଏ। କାହିଁକି? ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ 40 ବର୍ଷ ପରେ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କୁହନ୍ତି ଆମର 40 ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଚଷମା ୟୁଜ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ এইগুড়াକ ସବୁ ଆମର ଡେଭଲପ ହୁଏ। ନାମ ଧ୍ୟାନ କରି ସାରିଲା ପରେ କଣ? ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଓಂ ବ୍ରହ୍ମ ପରବ୍ରହ୍ମ କୁଳମାଣିକ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଦୟାଳଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ସତ ଅନୁଜ୍ଞା। ସତ ଅନୁଜ୍ଞା ମୁହ ପ୍ରତି ମୁହ ମାନି ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଠ କରୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର 6ଟା ରିପୁର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନଟାରେ 3 ଥର କରିବାର ଅଛି ନିୟମ, ଆମେ ଥରେ ବି ଯଦି କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ବାରମ୍ବାର ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କରୁ ହେଇପାରେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଜୀବନ ସାରା ଭିତରେ କମ ସେ କମ ତ କିଛି ନା କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁ ହିଁ ନା। କାହିଁକି? ଯୋଉ ଦିନ ଦୀକ୍ଷା ନଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ବୋଧେ ଆମ ଘରେ ଥିବ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଟା କୁଆଡେ ଯେ ହଜି ଯାଇଥିବ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ସହପ୍ରତି ରୀତି ଦାଦାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇ ସିଷ୍ଟମେଟିକ କରନ୍ତୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ଆଜିର ଡେଟରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ୟାନ୍ସର, କିଡନୀ ଖରାପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ହେଇଯାଉଛି ଡାକ୍ତର କହୁଛି ତୁମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବ ସକାଳୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ ନା ମରିବ? এটা তো ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶେ ନାହିଁ ଯେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନି, ମରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା। ମଣିଷ ନିଜେ ଜାଣି ଜାଣି ମରେ, ସବୁ ଜାଣିଥାଏ ତାପରେ ବି ସେ ମରେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ତାହା ହିଁ ଦେଖୁ। ସତ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରି ସାରିଲା ପରେ କଣ ଅଛି? ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେବା। ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ପରେ ପୁଣି ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେବା। ଇଷ୍ଟଭୂତି 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ। এই যে সিস্টম ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠিকিনা প্রার্থনা করতো বা এক্সরসাইজ করতো, এগুলা সব ব্রাহ্মণ মানে আর মুনি ঋষি মানে করুଥିଲେ। ঠাকুর সমস্ত পাই দেই দিয়েছেন। যে সাধু সন্ন্যাসী মুনি ঋষি মানে এগুলা সব করুଥିଲେ। ইষ্টভূতি দেবা সব করুଥିଲେ। রামচন্দ্র ইষ্টভূতি দেউଥିଲେ। কেমিতি ইষ্টভূতি দেউଥିଲେ? সে কেতেবেলে যাইଥିଲେ আশ্রমକୁ, গুরুଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ କେତେ ବର୍ଷ? ଆମର ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କେତେ ବୟସରେ ହେଇଛି? 12 ବର୍ଷରେ।
ଶିଶି ଠାକୁର କେତେ ବର୍ଷରେ ଦୀକ୍ଷାର କଥା କହିଛନ୍ତି? 12 ବର୍ଷ ହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର 12 ବର୍ଷରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲେ। ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିଧାନ ଆଉ ମାନେ ଠାକୁର କେମିତି ଶାସ୍ତ୍ର କେମିତି ମାନେ କମ୍ପେୟାର କରିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇ ଜିନିଷଟା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର କାମ କଣ ଥିଲା? ଭିକ୍ଷା କରିବା, ପଢିବା ମାନେ ପାଠ ପଢିବା, ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ସେବା କରିବା। ଏଇ ତିନିଟା କାମ ଶିଷ୍ୟର ଥିଲା। ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଭିକ୍ଷା କରି ଆଣନ୍ତି, କେତେଟା ଘର ଯାଆନ୍ତି? 3ଟାରୁ 5ଟା ଘର ଯାଇକିନା ଭିକ୍ଷା କରି ଆଣନ୍ତି, ଗୁରୁ ମାତାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଗୁରୁ ମାତା ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି, ରନ୍ଧନ କରି ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ଖାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକିନା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦେବା ଯୋଉ ପରମ୍ପରାଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିକିନା ଦେଖେଇଦେଲେ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ, କୃଷ୍ଣ ବି ଦେଖିକିନା ଚଳେଇଦେଲେ। ସେଇପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଖୁଦ ଖାଇଥିଲେ ବୋଲି କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ ଆବୁଲ ଢାବୁଲ ଯୋଉମାନେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେବେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନା। କାହିଁକି? ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ନ ଦେଇକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇଦଉଛୁ, କୋଉଠି ଉନ୍ନତି? ଉନ୍ନତି ମାନେ କଣ? ଟଙ୍କା, ଘର, ବାଡି, କୋଠା ବାଡି, ତାହା ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ। ଉନ୍ନତି ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପରି ଆମ ଘରଟା ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହଉଛି ଉନ୍ନତି। ଆମେ ଭାବୁ କଣ ଯେ ତାର କୋଟିପତି 5 ତାଲା ଘର ବନେଇଦେଲା, ତାର ତ ଗାଡି କରିଦେଲା, ସିଏ ବୋଧେ ବହୁତ ମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ବା ବହୁତ ତାଙ୍କ ଘର ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ନା, ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ସେଠି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ସେଠି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ କଣ ଅଛି? ଦେବଯଜ୍ଞ। ଦେବଯଜ୍ଞ ମାନେ କଣ? ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ହୋମ କରୁ ସେଠି କାଠ, ଘିଅ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କରୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ହୁಂ ଜୁଂ ସ୍ୱାହା ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୟ ପ୍ରିୟମ୍ବକଂ ଯଜାମେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୋପଗନ୍ଧନାଥମେବ ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀ ନମାମୃତଂ ଓಂ ସ୍ୱାହା। এই ସ୍ୱାହା କଲା ବେଳକୁ କଣ ହୁଏ? ବେଲପତ୍ର, ଘିଅ, ଚରୁ ସେ ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ ଦିଆଯାଏ। ଦେଲେ କଣ ହୁଏ? ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ସେଇଟା ପାଆନ୍ତି। এইটা হচ্ছে দেবযজ্ঞ। আমি যেତେବେଳେ গুরুଙ୍କୁ দଉ, କାହିଁକି ମୁଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଥମେ এই ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା କହିଲି? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଲୁ, ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ଦେବତା ପାଆନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପାଆନ୍ତି, ଦେବତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଗଛରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡଲି ହେଲା କଣ? ଋଷି ଯଜ୍ଞ। ଋଷି ଯଜ୍ଞ କଣ? ମୋର ଯେମିତି ଗୋତ୍ର ହଉଛି ଆତ୍ରେୟ ଗୋତ୍ର, ଏଇଟା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ମୋର ଗୋତ୍ର ହଉଛି ଆତ୍ରେୟ ଗୋତ୍ର, ମୋ ଋଷି କିଏ? ପୂର୍ବଜ କିଏ? ଆତ୍ରେୟ ଋଷି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଲି ଆତ୍ରେୟ ଋଷି ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ତାପରେ କଣ ଅଛି? ତାପରେ ପିତୃ ଏବଂ ମାତୃ ଯଜ୍ଞ। ଆମେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦଉ। କିନ୍ତୁ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଦେଲେ ମୋ ବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା, ମାନେ 3 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ହାତରୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 3 କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାନେ ହାତରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ କରନ୍ତି। ପୁଣି କଣ ଅଛି? ଯେ ଦେବଯଜ୍ଞ, ଋଷି ଯଜ୍ଞ, ମାତୃ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ, ଭୂଯଜ୍ଞ ଏବଂ ନୃଯଜ୍ଞ। ଭୂଯଜ୍ଞ ମାନେ କଣ? ଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏବଂ ନୃଯଜ୍ଞ ମାନେ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ବି ଆସେ, ଅତିଥି ଭାବି ତାକୁ ଦେବା ଦରକାର। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାରିଲା ପରେ ବାଣୀପାଠ କରିବେ। ବାଣୀପାଠ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାଳି ମାରିଲା ଭିତରେ ଏଇ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଦେହ ସହିତ କନେକ୍ଟ ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଜୟରାଧରେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ କଣ ହୁଏ? ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମର କଣ ଅଛି? ବାଣୀପାଠ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବାଣୀପାଠ କଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିଛି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁ। ତାପରେ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ରର ସେବନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। 40 ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ଆମର ମୁକ୍ତି ହୁଏ। এই যে ବ୍ଲଡ କ୍ଲଟିଂ ହୁଏନି, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହୁଏନି, କିଡନୀ ଖରାପ ହୁଏନି, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଥାଲକୁଡି। ଆଉ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ ଡେଭଲପ ହୁଏ। ବ୍ରେନୋଲିଆ ଯୋଉ ମେଡିସିନଟା ମାର୍କେଟରେ ମିଳେ ସେ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ରରେ ତିଆରି। ତେଣୁ କଞ୍ଚା ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଭଲ। ପୁଣି ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ଯେ ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ରବିଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ପୁରା ଥାଲକୁଡି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିନା ରହିଛି। ମୋତେ ଯୋଉଠି ଥାଲକୁଡି ଗଛ ଦେଖାଯାଏ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନଟା ଯାଉ ଟିକେ ଅଧେ ପାଳନ କରୁଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ବିଶେଷ କହୁନି, ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି ଚାଲିବି। ବହୁତ କଥା ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ବହୁତ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ କରିବା। ଖାଲି ବହି ପଢି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ତା ନୁହେଁ। ଏଇଠି ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଗୁଡା କଥା କହିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋବର ପୋକକୁ ମହୁମାଛି କହୁଛି ଯେ ଆଇନା ଟିକେ ମହୁ ଟିକେ ଖାଇକିନା ଯା। ଗୋବର ପୋକ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଗୋବରରେ ରହି ମୋର ସଂସାର ତିଆରି କରିଦେଲି, ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଲି, ମୁଁ କି ପାଇଁ ତୋ ଭଳିଆ ଛୁଆ 12 ବୁଲା ବୁଲି ବୁଲି ଦେଇକିରି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି? ଏଇ କଥାଟା ସେ କହୁଛି।
তো মହୁମାଛି କହୁଛି ତୁ ଥରେ ମହୁ ଖା, ମୋ ମହୁରେ ଲୋକ ମେଡିସିନ ତିଆରି କରୁଛି, ତୁ ଥରେ ମହୁ ଖା ଦେଖିବୁ ତୁ ଆଉ ଗୋବରରେ ରହିବୁନି। ଗୋବର କହିଲା ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସେତେବେଳେ ଗଲା ଗଲା ମହୁ ଉପରେ ବସିଲା, ମହୁ ଚୁଷିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମାନେ ଫୁଲ ଯେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଛି। ମହୁମାଛି ଭାବିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ତ ବଢିଆ ରସ ବାହାରିବ, ତେଣୁ ବସେଇ ଦେଲା ଗୋବର ପୋକ। ଗୋବର ପୋକର କହୁଛି ଯେ ମତେ ଏଟା ଟିକେ ଗୋବର ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଚୁପ୍ ଶଳା ତୁ ପଳା, ତୁ ଶଳା କେବେ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ଆମେ ବି ସେଇଭଳିଆ। ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିଗଲି, କହିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ପଶିବନି। ଖାଲି ନବୀନ ଟିକେ ଭଲ ଆଲୋଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଚରଣ ଆମର ଜିରୋ। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ କେବେ କରିବେନି, ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଠାକୁର ଛଡା ଆଉ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କେତେ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଯାହା ବି ହଉ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆଜି ଇଫ୍କୋର ଯୋଉ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟିପୂତ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଯାହା ହଉ ଏଇଥିରେ ଆସିବାର ମୋର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଧାନ ଦା ମତେ ଡେଲି ଫୋନ କରିକିନା କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଆସିବେ, ଇଫ୍କୋକୁ ଆସିବେ, ରବିଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯାହା ହଉ ମତେ ଏଇଠି କିଛି ଶିଖିକିନା ଯିବି, ଯେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି କହିକିନା ଗଲି ତା ନୁହେଁ। ଏଇ ଭିତରେ ବି ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋର ଶିଖିବାର ଅଛି, ଜୀବନ ସାରା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ମୋର କିଛି ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଲାଗିଯାଏ, ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଭାବିବେ ଯେ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ଜୟ ଗୁରୁ।